В жизни каждого человека прошлое играет роль отправной точки, но никак не становится постоянным местом пребывания. Что же произойдет, если недоброжелатели решат покопаться в минувших днях, наивно полагая, что найдут там нечто, что можно обернуть во вред? Психологи утверждают, завистливые люди часто стремятся найти подтверждение тому, что чужой успех не заслужен. Это заложено в человеческой природе. Они склонны думать, что путь к вершине был легким, а удача сопутствовала во всем. Но когда они начинают ворошить прошлое, их ждет сокрушительный удар, подобный столкновению с товарным поездом. Ведь вместо слабости они обнаруживают историю становления личности, которой, казалось бы, было не суждено добиться успеха, но которая все же смогла это сделать. Они наткнулись на источник неиссякаемой силы, и теперь им не отделаться от этого знания. В первую очередь, они раскрыли не чужое прошлое, а собственную несостоятельность. Вначале их охватывает воодушевление. Они думают, что наконец-то нашли уязвимое место. Может быть, работа была несложной? Или кто-то оказал помощь? Возможно, существовало скрытое преимущество, которое объясняет успех. Они ищут доказательства того, что человек не заслуживает своего положения, что ему просто повезло, что он незаслуженно занимает свое место или что он всего лишь очередной обманщик. Но по мере того, как они углубляются в прошлое, происходит нечто странное. Их воодушевление сменяется дискомфортом. Вместо легких путей они находят неудачи, вместо привилегий – борьбу. Вместо простого восхождения человека, которого недооценивали, отвергали, игнорировали и даже предавали, но который продолжал двигаться вперед. Именно тогда реальность обрушивается на них с той правдой, с которой они никогда не хотели сталкиваться. Успех был достигнут не благодаря удаче, а благодаря отказу сдаваться. Человек принял боль и превратил ее в мудрость, принял отказы и превратил их в стойкость, принял каждую неудачу, каждое разочарование, каждое мгновение сомнения и использовал это как топливо для дальнейшего движения. И теперь они сидят, ошеломленные, глядя на все, что пришлось пережить, осознавая, что на их месте они бы не выдержали. Настоящий шок вызывает не сам факт пережитых трудностей, а то, что человек не только выстоял, но и продолжает подниматься, становясь чем-то большим. Истина, которую они не в силах признать. У этого человека были не преимущества, а недостатки, способные сломить любого. Теперь это стало очевидным, и их зависть уже не кажется такой оправданной. Их объяснения, почему они не достигли тех же высот, звучат неубедительно. Они полагали, что разоблачают его, но в итоге разоблачили самих себя, выявив собственные слабости и ограничения. Пытаясь доказать, что он не заслуживает своего успеха, они лишь подтвердили, почему им никогда не удастся достичь того же. Настоящим потрясением стало не то, через что он прошел, а то, что он выжил. Они искали уязвимость, но обнаружили лишь стойкость. Копаясь в его прошлом, они надеялись найти что-то, что могло бы его уничтожить. Возможно, его путь был легче, чем он показывает. Или существовала некая тайная неудача, которая должна была его сломить. Может быть, был момент стыда, который можно было использовать, чтобы заставить людей усомниться в его ценности. Они были убеждены, что в его истории есть нечто, объясняющее не то, через что он прошел, а то, как он выжил. Ведь большинство людей, столкнувшись с предательством, потерями и моментами отчаяния, которые должны были его уничтожить, увидели бы лишь причины сдаться. Именно тогда наступил страх, потому что они осознали, что, окажись они на его месте, они бы не справились ни морально, ни эмоционально, возможно, даже физически. С этим им смириться труднее всего. Они надеялись найти изъян, но обнаружили доказательства его непоколебимости. Они думали, что найдут слабость,
Но увидели моменты, которые сделали его неудержимым, и теперь они не знают, что делать с этой информацией. Если он прошел через это, что еще он может пережить? Какие еще испытания они могут ему подкинуть? Если он уже сталкивался с худшим, что может случиться, и продолжал двигаться вперед, то какую власть они на самом деле имеют над ним? Они полагали, что раскроют то, что его сломает, но вместо этого нашли доказательства его неуязвимости. И это осознание пугает их больше всего. В-третьих, эти люди, движимые скепсисом, питали надежду обнаружить изъян в пути героя, но вместо этого наткнулись на его тщательно разработанный план достижения величия. Они стремились отыскать компромат, но их взору предстала стратегия, выкованная в горниле испытаний и направленная на триумф. Изначально они предполагали, что успех героя был обусловлен везением, благоприятными обстоятельствами или, возможно, нечестными приемами. Возможно, думали они, у него были влиятельные связи или ему просто сопутствовала удача. Они хотели верить в это, поскольку такое объяснение позволило бы им приписать его достижения внешним факторам, не требующим признания его личной силы и упорства. Sin embargo, al profundizar en la historia de su ascenso, se sentían cada vez más incómodos. En lugar de caminos fáciles y maniobras evasivas, solo encontraban una lucha incesante y la superación de obstáculos. Noches en vela, llenas de dudas y tormentos, fracasos que habrían destrozado a una persona normal, traiciones capaces de destruir la fe en la gente. Eso era lo que se revelaba ante sus ojos. Ningún ascenso fácil, solo una guerra continua por un lugar bajo el sol. Y entonces, un pensamiento escalofriante se apoderó de sus mentes. Si estuvieran en el lugar del héroe, ¿habrían podido lograr lo mismo? La respuesta era obvia: no. Se dieron cuenta de que no solo sobrevivía en situaciones difíciles, sino que aprendía de ellas, haciéndose más fuerte y sabio. Cada fracaso solo perfeccionaba su habilidad, cada derrota templaba su voluntad. No podían aceptar que su éxito no fuera una casualidad, sino el resultado de una estrategia clara, basada en la capacidad de aprender de los fracasos, una resistencia inquebrantable y una fe inquebrantable en sí mismo. Esto significaba que, a pesar de todo, siempre encontraría la fuerza para levantarse y seguir adelante. Comenzando con intentos de demostrar que el héroe no merecía su posición, terminaron enfrentándose a pruebas irrefutables de lo contrario. Y ahora, mirando el camino que había recorrido, se veían obligados a admitir: no solo merecía su éxito, sino que lo había sufrido de maneras que nunca podrían comprender. En cuarto lugar, el pasado del héroe obliga a los demás a enfrentarse a sus dudas más profundas. Ven que ellos son comunes y él no. Les gustaría creer que él es solo otra persona a la que le sonrió la suerte, alguien que logró el éxito por casualidad, como un niño que se topa accidentalmente con un charco. Porque si eso fuera cierto, no tendrían que hacerse preguntas, no tendrían que enfrentarse a la pregunta principal que habían evitado toda su vida: ¿y si pudiera lograr más? Pero cuando se enteran de su pasado, esa ilusión se hace añicos. No ven un camino fácil, no ven una feliz casualidad, ven lucha y ven que él todavía está en pie. Y en ese momento se dan cuenta de una cosa que nunca quisieron admitir: él es diferente. Porque cuando la vida los rompía, se quedaban rotos; cuando los rechazaban, se conformaban con menos; cuando se ponía difícil, buscaban la salvación. Pero él no solo soportaba, se adaptaba, evolucionaba, seguía adelante cuando la mayoría de la gente se habría rendido hace mucho tiempo. Y ahora tienen que aceptar el hecho de que tenían una opción, al igual que él, con la única diferencia de que ellos eligieron la comodidad
y él, el crecimiento, y esta conciencia duele más que cualquier ofensa. Porque ahora ya no pueden engañarse a sí mismos, no pueden decir, si tuviera lo que él tiene, yo también tendría éxito, porque ahora ven que no se trata de lo que él tenía, sino de en quién se convirtió al pasar por las pruebas. Y el verdadero dolor no es que él sea mejor que ellos. El dolor es que podrían haber sido mejores, pero no estaban dispuestos a pagar ese precio, y ahora tienen que vivir con esa verdad, observando sus éxitos. En quinto lugar, sus investigaciones se convirtieron en un autoanálisis inesperado. Inicialmente entusiasmados, acariciaban la esperanza de derrocarlo del pedestal para demostrar que su poder era exagerado y su excepcionalidad, un mito. Buscaban exponer sus vulnerabilidades, presentándolo como un simple mortal al que todo se le daba sin esfuerzo. Sin embargo, al profundizar en su pasado, sentían un creciente malestar. En lugar de la debilidad esperada, encontraron una resistencia inquebrantable. En lugar de privilegios inmerecidos, una lucha tenaz. En lugar de una vida fácil, un campo de batalla que parecía destinado a destrozarlo. De repente, el foco de la investigación cambió. Ya no se trataba de él, sino de ellos mismos. Por primera vez, tuvieron que enfrentarse a la pregunta que siempre habían evitado. ¿Podrían sobrevivir pasando por las mismas pruebas? La respuesta fue implacable. No. Eran plenamente conscientes de sus debilidades, su propensión a capitular ante las dificultades, su fragilidad bajo la presión de las circunstancias. Sabían que en su vida habían preferido la comodidad al desarrollo, las excusas al esfuerzo y el miedo a la acción. Ahora, mirando su pasado, se daban cuenta de que él tenía todas las razones para rendirse, pero no lo hizo. Tenía todas las razones para romperse, pero resurgió de las cenizas. No solo sobrevivió, sino que se volvió inquebrantable. Es en este momento cuando nace el resentimiento. En realidad, no están enfadados con él, sino consigo mismos, por no haber mostrado más perseverancia, por haber permitido que el miedo los controlara, por haber pasado años poniendo excusas en lugar de actuar. Reconocer este hecho es demasiado doloroso, por lo que proyectan su ira sobre él. Tenían la intención de desenmascararlo, pero en cambio desenmascararon su propia mediocridad, un espectáculo que permanecerá para siempre en su memoria. En primer lugar, la conciencia llega a aquellos que alguna vez se consideraron rivales. Nunca fueron verdaderos competidores. Antes, ingenuamente creían que participaban en la misma carrera, que el éxito estaba casi en sus manos, separado solo por la casualidad o el tiempo. Sin embargo, al mirar al pasado, vieron una serie de pruebas, traiciones y sufrimientos que podrían haber quebrado a cualquiera. Quedó claro que la diferencia no estaba en las ventajas, sino en la disposición de llegar hasta el final, de soportar lo que otros no se atreverían. No tenían ni la misma sed de victoria, ni la misma resistencia, ni la misma disciplina, ni la capacidad de resurgir de las cenizas. Y ahora, observando desde fuera, entienden. Incluso si hubieran recibido todas las cartas favorables, no habrían podido recorrer el mismo camino, porque no se trata de talento o suerte, sino de la voluntad de pagar cualquier precio por el éxito. En segundo lugar, les sorprende que la fuente de fuerza no resida en las circunstancias externas, sino en el dominio interno. Creían que el éxito se debía a las conexiones, el dinero o la influencia familiar, es decir, a algo externo y por lo tanto enajenable. Cuando los detractores profundizaron en el pasado de esta persona, no encontraron las palancas de influencia esperadas, ni patrocinadores secretos, ni mecanismos ocultos de control. En cambio, ante sus ojos apareció una imagen tejida de privaciones, luchas y superación de fracasos.
Fue entonces cuando nació el verdadero miedo. Se hizo evidente que el peligro no provenía de los atributos externos, sino de la propia esencia de esta persona. Si el camino no estaba cubierto de rosas, si no se habían dado ventajas, entonces todos los logros eran el resultado de esfuerzos internos. La fuerza de esta persona no está relacionada con privilegios, riqueza o posición en la sociedad, sino que radica en algo mucho más profundo, en una fuente que no se puede apropiar, imitar o destruir. Esta comprensión les aterrorizó, ya que significaba que cualquier intento de privarle de su fuerza estaba condenado al fracaso. Es imposible destruir las conexiones que se han creado de forma independiente. Es imposible arrebatar una posición que no requirió la aprobación de nadie. Es imposible quebrar a alguien que ya ha experimentado lo peor. Esperaban descubrir que la fuente de fuerza de esta persona se encontraba en el exterior, en algo frágil y transitorio. Pero vieron la verdad. La fuerza está dentro, se alimenta del dominio, la disciplina y la experiencia de supervivencia, lo que la hace intocable. Por eso sienten miedo. Se dieron cuenta de que esta persona puede perderlo todo y aún así resurgir, mientras que su propio bienestar, basado en factores externos, puede derrumbarse de la noche a la mañana. En última instancia, descubrieron no solo un pasado, sino una poderosa arma psicológica. Creían que podrían herirle, que los insultos, la manipulación o la agresión pasiva podrían socavar su confianza. Pensaban que, al presionar los botones correctos, podrían hacerle dudar de sí mismo, provocar una reacción emocional o replantearse su valor. Métodos similares funcionan con la mayoría de las personas, pero no con él. Y ahora entienden por qué. Cuando los detractores invaden el pasado de una persona, descubren no solo una serie de pruebas, sino un temple formado por la propia vida. Se descubre que el destino ya ha sometido a esta persona a ataques psicológicos que superan cualquier intriga de los detractores. Gaslighting, traición, subestimación, creación de confianza a partir de la nada, rechazo del rechazo, superación de la soledad y resistencia a los intentos de quebrar el espíritu. Todo esto ya estaba en su vida. Pero en lugar de la destrucción, estas pruebas solo perfeccionaron su personalidad. Ahora, cuando los enemigos intentan manipularle, permanece imperturbable. Los insultos apenas alcanzan su conciencia. Los juegos mentales se ven venir antes de que comiencen. Todo porque le ha enseñado la propia vida, con su dolor, lucha y necesidad de sobrevivir. Esta comprensión aterroriza a los detractores. No estaban preparados para encontrarse con alguien a quien no se puede controlar, que no reacciona de forma predecible, que ha superado sus tácticas favoritas. Esperaban encontrar una debilidad, pero se encontraron con una mente endurecida por la experiencia. Con alguien que no necesita aprobación, no se deja manipular y no se rompe bajo presión. Esto les hace impotentes, porque solo se puede controlar a quienes no han pasado por el fuego de las pruebas reales. Y esta persona ha pasado por las llamas y ha salido ilesa. Los enemigos creían que él era una casualidad, pero ahora se dan cuenta de su inevitabilidad. Querían creer que simplemente tuvo la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, que el éxito le llegó por casualidad, como un billete de lotería premiado. Porque si fuera así, no tendrían que dudar de sí mismos. Podrían convencerse de que, en otras circunstancias, podrían haber estado en su lugar. Ahora, cuando se levanta el velo del pasado, ven no solo la casualidad del éxito, sino su inminencia. Ante ellos aparece una persona que no recibió el éxito como un regalo, sino que lo forjó, superando obstáculos capaces de quebrar a la mayoría.
Utilizó las dificultades como peldaños hacia la cima. Ven a alguien que estaba dispuesto no solo a trabajar duro, sino también a soportar con firmeza el dolor, los rechazos y las privaciones, sin perder su determinación. Y esta comprensión les aterroriza. Entienden que, incluso si hubieran manipulado las circunstancias, creando las condiciones más desfavorables, privándole de recursos, conexiones y oportunidades, esa persona se habría levantado de todos modos. Habría encontrado su camino, porque no se trataba de factores externos, sino de su fuerza interior. Esta revelación les hace ver la verdad que tanto tiempo han evitado. No era el mundo quien los retenía, sino ellos mismos. Mientras esperaban el momento perfecto, buscando atajos, esta persona dominaba la estrategia del largo plazo. Mientras inventaban excusas, él forjaba una fuerza de voluntad inquebrantable. Esperaban descartarlo como una molesta anomalía, pero ahora se dan cuenta de que nunca fue una casualidad. Siempre fue una fuerza poderosa, esperando su momento para liberarse. Y ahora, a pesar de toda su envidia y aversión, en el fondo saben que no existía una versión de la realidad en la que pudieran superarlo, sobrevivirle o trascenderlo. Les atormenta otra idea. Podrían haber ayudado, pero prefirieron oponerse. Hubo un momento en que tuvieron una elección: apoyar, animar, tal vez incluso caminar a su lado. Pero prefirieron dudar, rechazar, burlarse a sus espaldas, prediciendo el fracaso y apostando en su contra a cada paso. En aquel entonces parecía inofensivo, ya que no representaba una amenaza, era solo otro soñador, un luchador, una persona que, como suponían, eventualmente se rendiría y se conformaría con una vida ordinaria, como ellos mismos. En lugar de ayudar, se burlaron. En lugar de apoyar, le dieron la espalda. En lugar de unirse hombro con hombro, se opusieron. Pero ahora todo ha cambiado. Él no se rindió, no se conformó, no se retiró a la sombra, como esperaban. Se levantó, y ahora lo observan desde la distancia, dándose cuenta de que hicieron una apuesta equivocada. Y esta conciencia duele, porque en el fondo saben que podrían haber sido parte de esta historia, podrían haber estado allí, podrían haber sido a quienes él llevaría a la cima. Pero en cambio, eligieron la envidia, en lugar del aliento, la duda, en lugar de la fe, los obstáculos. Tuvieron la oportunidad de ser aliados, pero la desperdiciaron. Ahora están impotentes. No pueden detener su ascenso triunfal, no pueden cambiar el pasado. Todo lo que les queda es observar cómo se convierte en lo que una vez dijeron que nunca sería, sabiendo que tuvieron la oportunidad de estar allí, pero ahora ni siquiera tienen derecho a estar a su lado. En primer lugar, los detractores creían que revelar detalles del pasado socavaría la reputación de la persona, pero al final solo fortaleció su legado. Ingenuamente pensaron que revelar su trayectoria vital provocaría su caída, que tan pronto como el público conociera sus orígenes, las dificultades que había superado y los errores que había cometido, su autoridad se derrumbaría instantáneamente. Partían de la base de que la publicación de su pasado la expondría en una luz vulnerable, que contar su historia haría que la gente perdiera el respeto. Pero estaban profundamente equivocados. Contrariamente a sus expectativas, en lugar de la destrucción, estas revelaciones hicieron que la historia de la persona fuera aún más convincente. En lugar de sembrar dudas, provocaron aún más admiración. En lugar de poner a la gente en su contra, la hicieron más comprensible e inspiradora. Ahora la gente ve no solo su éxito, sino también el precio que tuvo que pagar por él. Ven el dolor, los fracasos y los momentos en que la mayoría se habría rendido. Y esto provoca aún más respeto por su capacidad de resistir. Ven que no se le dio nada fácil, que luchó por cada uno de sus éxitos,
que se ganó cada paso adelante con sudor, sacrificios, una fuerza indomable y voluntad. Y esto cambia radicalmente la percepción. La gente encuentra resonancia no en la perfección, sino en la lucha. No admiran a aquellos a quienes todo se les dio fácilmente, sino a aquellos que hicieron posible lo imposible. Ahora su historia no es solo un relato de éxito, es una prueba de que superar las dificultades es real, que la supervivencia puede llevar a la grandeza, que independientemente del punto de partida, una persona puede ascender. Lo más interesante es que los enemigos de la persona lo hicieron con sus propias manos. En un intento de destruirla, involuntariamente la convirtieron en un símbolo de resistencia. Tratando de desenmascarar, solo fortalecieron su legado. Ahora esa misma historia que pensaron que la rompería, la hace intocable. Ahora no solo es respetada, es inolvidable. En 12º lugar, los que le rodean se dan cuenta de que el camino de la vida del héroe no fue trazado con tinta del destino, sino quemado en las llamas de las pruebas. Anteriormente, creían ingenuamente que el destino es una especie de destino preparado, fijado con una pluma de tinta, predecible y planificado de antemano. Creían que la elección está determinada por una feliz coincidencia de circunstancias, privilegios o conexiones influyentes, que la fortuna sonríe a aquellos que nacieron en un entorno favorable. Sin embargo, al mirar al pasado del héroe, vieron una imagen completamente diferente. Un destino nacido no en condiciones de invernadero, sino en el crisol del caos, forjado no en la serenidad, sino en un fuego ardiente. No es solo una narración de éxito, es una saga del triunfo del espíritu. El héroe no solo sobrevivió a las adversidades, sino que se transformó gracias a ellas. Cada traición agudizó su voluntad. Cada sufrimiento se convirtió en otro ladrillo sólido en los cimientos de su fuerza inquebrantable. Su camino no estaba predeterminado desde arriba, fue conquistado por una resistencia inflexible. Y ahora, los que lo rodean se dan cuenta con horror de que el ascenso del héroe no es una casualidad, sino el resultado lógico de sus titánicos esfuerzos. Lo odiaban, no porque el pasado hubiera dejado su huella en él, sino porque había sido elegido por su destino. Su vocación no le fue presentada en bandeja de plata, sino que se la ganó en aquellos momentos en los que no le quedaba nada más que fuerza de espíritu. Mientras que otros se habrían rendido hace mucho tiempo, él siguió adelante. Cuando la vida intentó quebrantarlo, se levantó de las cenizas aún más fuerte. Y ahora es imposible detenerlo no por suerte o por una alta posición, sino porque pasó por el infierno y salió de él invicto. Esta constatación lo sume en el más profundo temor. Porque si el destino se forja en la lucha, nunca deberían haber estado a su lado. Evitaron las dificultades, huyeron del dolor, prefiriendo permanecer donde era seguro y cómodo. Y ahora ven el precio que tuvieron que pagar por esta elección. El héroe no solo sobrevivió al fuego, sino que él mismo se convirtió en la llama, quemando todo a su paso. En el pasado, los detractores esperaban provocarle vergüenza, pero él, contrariamente a sus expectativas, comenzó a llevar su pasado con orgullo, como una recompensa bien merecida. Creían que poseían un arma infalible. Tan pronto como sus secretos salieran a la luz, entraría en pánico, dudaría de sí mismo y haría que los demás le perdieran el respeto. Sin embargo, en lugar de huir, se elevó por encima de la situación. En lugar de esconderse, habló aún más fuerte y en lugar de vergüenza, convirtió su pasado en un símbolo de honor. Esto es precisamente lo que los desconcertó, porque ahora se dieron cuenta de que se había vuelto invulnerable. Cada fracaso, cada página dolorosa de su biografía, la percibía no como algo que debía olvidarse, sino como un testimonio de transformación personal.
Su arma resultó inútil, porque ¿cómo se puede atacar a alguien que ya se ha enfrentado cara a cara a sus peores miedos y ha encontrado un lenguaje común con ellos? ¿Cómo avergonzar a alguien que ha convertido sus heridas en una fuente de sabiduría? ¿Cómo quebrar a alguien que ya ha experimentado todo lo que debía destruirlo? Esto resultó imposible. Esto es lo que los aterrorizó, ya que contaban con su vulnerabilidad. Esperaban que flaqueara, retrocediera y se derrumbara bajo el peso de las revelaciones. Pero en lugar de eso, se mantuvo fiel a sí mismo, mostrando una fuerza inquebrantable. Ahora ellos se sintieron impotentes, dándose cuenta de que ninguna revelación es capaz de sacudirlo. Su pasado no es una cadena, sino un testimonio, una prueba de que ya se ha enfrentado a las pruebas más duras y se ha fortalecido. Y como la cereza del pastel, ahora aún más personas lo respetan, lo miran con simpatía y se inspiran en su ejemplo. Lo que debía destruirlo solo fortaleció su influencia, y nadie puede detenerlo. Ahora le temen como nunca antes podrían haber imaginado. Habiendo comenzado con confianza, creían que tenían una especie de as en la manga. En sus cabezas maduró un plan. Solo es necesario estudiar cuidadosamente el pasado del objeto, sacar a la luz todos sus pecados, fracasos y momentos dolorosos, ya que en sus manos habrá un arma poderosa. Anticipaban cómo se burlarían y humillarían de él, destruyendo su reputación ante los ojos de los demás. Sin embargo, el triunfo no llegó. Por el contrario, sufrieron decepción y una silenciosa retirada. En lugar de la debilidad esperada, descubrieron una voluntad inquebrantable y en lugar de secretos vergonzosos, una historia inspiradora que no se puede usar para hacer daño. El intento de desenmascaramiento se convirtió en una confirmación de las sospechas que se incubaban desde hacía mucho tiempo. Esta persona no solo ha tenido éxito, sino que posee una resistencia increíble. El miedo que sienten ahora está lejos de los planes originales. No es miedo a una amenaza o venganza, sino la conciencia de a quién tuvieron que enfrentarse. Se dieron cuenta de que no están tratando con un afortunado cualquiera, no con una marioneta frágil que es fácil de romper o detener. Ante ellos hay una personalidad que ha pasado por duras pruebas, que ha resistido la presión de las circunstancias, convirtiendo cada ataque en un estímulo para el crecimiento. Cada fracaso, insulto e intento de destrucción se convierten solo en peldaños en el camino hacia nuevas cimas. Esta constatación les infunde inquietud. Si no se pudo quebrar, no se puede controlar, y el pasado no funciona en su contra, entonces, ¿dónde está su fuerza? La risa cesa, los insultos se atragantan en la garganta. Los que una vez buscaron humillar, ahora miran con cautela, sintiendo su propia inseguridad y miedo. Los que lo rodean se dan cuenta de lo que deberían haber entendido desde el principio. No es solo un hombre que busca el éxito, sino que nació para él, y nada puede detener su triunfo. La verdad se hace evidente. Pretendían desenmascararlo, quebrarlo, demostrar que es solo suerte, ilusión o mito, pero al final revelaron sus propios miedos, inseguridades y limitaciones. Mientras buscaban razones para su fracaso, solo demostraban pruebas de su resistencia, transformación e inevitabilidad. Querían revelar sus debilidades, pero solo confirmaron su fuerza. Intentaron avergonzarlo, pero hicieron su historia aún más legendaria. Se esforzaron por recordarle al mundo su pasado, pero mostraron por qué nadie puede detenerlo. Ahora solo les queda observar cómo continúa su ascenso, cómo sus palabras pierden fuerza y cómo sus intentos fallidos de aplastarlo solo lo enaltecen. La verdad de la que no pueden escapar nunca fue solo un contendiente, es una tormenta que no previeron.
No importa lo que hagan, cuánto se resistan, envidien, duden o se indignen, ya está demasiado lejos, demasiado fuerte e inquebrantable. No es una persona común, y este es su momento.